ਹੈਲੋ एवरीवन, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की सीगियां? डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिवें कि मैं तुहानूं पिछले लैक्चर विच दस्सिया है, यह वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंदियां जिहड़ा कि किसी इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर नूं दसदियां उस टाइम वास्ते जदों मैजर्ड क्वांटिटी या जी क्वांटिटी आप मैजर करते हैं वो चेंज हो रही है। जे तुहानूं याद होवे तो पिछले लैक्चर दे विच मैं एक उदाहरण दिती सी, आह जे आउटपुट है एंड आह इनपुट है। ठीक है, T0 तो लैके T1 तक इनपुट क्वांटिटी चेंज हो रही है। इस दौरान जिहड़ा सिस्टम का रिस्पॉन्स रहेगा इनू कहते हैं डायनेमिक, तो ये दौरान इंस्ट्रूमेंट का जिहड़ा बिहेवियर रहेगा उन्होंने कहने आपां डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो T1 तो लैके T2 तक जे तुहाडे याद होवे इन्हां नूं किहड़ा आपां कहंदे सी कैरेक्टरिस्टिक्स? स्टैटिक। याद आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? ठीक है जी। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰੈਪਿਡਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੀਡ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲੈਗ। ਹੁਣ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲੈਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਲੇ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਲੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਲੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਡਿਲੇ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਲੈਗ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੈਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਡਿਲੇ ਟਾਈਪ ਲੈਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੈਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ
एक डेड जोन तो बाद आउटपुट चेंज होएगा। डेड जोन की सी, हुण पिछले लैक्चर भी मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि आह आउटपुट अपने कोले यह इनपुट है, ठीक है। इस दौरान इनपुट चेंज हो रहा है, इस दौरान भी इनपुट चेंज हो रहा है, ठीक है। इनपुट की वैल्यू इत्थों तो लैके इत्थे तक चेंज हो रही है, पर आउटपुट की वैल्यू नहीं चेंज हो रही इन्ने टाइम, ठीक है ना। सो जिहड़ा इस करके जिहड़ा टाइम डिले होएगा वो भी एक तरह का मैजरमेंट लैग है, जिन्हों आपां कहने हैं टाइम डिले टाइप लैग, ठीक है। समझ गए। हुण अगला की है फिडेलिटी। फिडेलिटी की हुंदा कि जो इनपुट चेंज होन लग गया तो आउटपुट अपने कोले रिफ्लैक्ट करन लग गया मैजरिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट बिना किदे किसी भी डायनेमिक एरर दे, किसी भी एरर तो बिना जिमें इनपुट चेंज हो रहा है उवें उवें आउटपुट चेंज हो रहा है। इस नूं कहंदे ने इंस्ट्रूमेंट की फिडेलिटी। तो डिज़ायरेबल की होएगा अपने वास्ते कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की फिडेलिटी हाई होवे, ठीक है जी। हुण अगांह की आ गया डायनेमिक एरर या इनू आप कहने हैं मैजरमेंट एरर, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल है कि ट्रू वैल्यू माइनस मैजर्ड वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू तो मैजर्ड वैल्यू के विच कितना डिफरेंस है, ठीक है, प्रोवाइडेड कि जो स्टैटिक एरर है उन्होंने जीरो अज्यूम कर लिया जाए कि स्टैटिक एरर कोई नहीं है सिस्टम के विच, ठीक है ना। जे स्टैटिक एरर जीरो है तो ट्रू वैल्यू तो मैजर्ड वैल्यू के विच कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है, उन्होंने आप कह दें डायनेमिक एरर या मैजरमेंट एरर, ठीक है जी। तो इस नाल अपनियां डायनेमिक करैक्टरिस्टिक्स भी पूरियां हो गई, ठीक है जी। तो पिछले लैक्चर दे विच मैं तुहानूं स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स भी करातियां सी। यह करैक्टरिस्टिक्स तुसीं सारिਆਂ ने ध्यान विच रखणियां इंस्ट्रूमेंट्स दियां, ठीक है जी। हुण अगांह जिहड़ा आपां टॉपिक करन जा रहे हैं वो हैगा एरर्स, ठीक है। हुण एरर की ने जी, एरर हैगा मैजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। कि मैजर्ड वैल्यू तो ट्रू वैल्यू दे विच कितना अंतर है उन्होंने कहने आपां एरर। मतलब की होया कि जिहड़ी मैजर्ड वैल्यू है वो एक्सपैक्टेड या जिहड़ी ट्रू वैल्यू है वो किन्नी नज़दीक है, ठीक है ना। समझे गल। हुण एरर्स ह्यूमन एरर करके भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कई तरह के फैक्टर्स होंगे एरर जिहड़ा आउंदा इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग दे विच। हुण अपनी रिक्वायरमेंट की है कि आपां कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਐਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਸਰਟੇਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਕਾਈ ਨਾਲ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਹੈ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਹੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਰਟੇਨਟੀ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਪੁਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਰਟੇਨਿਟੀ ਜਾਂ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਐਰਰ ਕਰਕੇ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਉਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਰਰ ਕਾफ़ी ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੋਸ ਐਰਰ। ਗਰੋਸ ਐਰਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਐਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਐਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪੁਆਇੰਟਰ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਰ ਹਜੇ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਰਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ। ਹੋਰ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਮੀਟਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਮੀਟਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ 10 ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ 5 ਨੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 0 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ 0.5 ਐਂਪੀਅਰ, ਇਹ 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖੇ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਇੰਪਰੋਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਗਰੋਸ ਐਰਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਐਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ 0.01 ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ 0.01 ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਰਰਸ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਰਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੋਪਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਰਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਐਰਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਰਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕਰਕੇ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਰਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਐਰਰਸ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਦੀ। ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਉਹ ਐਰਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 0.01 ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਰੀਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਐਰਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਰਰਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਕ ਐਰਰ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਲਟਾ ਏ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਰਰ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ AM ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਮੈਜਰਡ ਵੈਲਿਊ
ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ AT ਕੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਰਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਜਰਡ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਦੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਐਰਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਰਰ ਨੂੰ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟੈਟਿਕ ਐਰਰ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟੈਟਿਕ ਐਰਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ, ਸੌਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟੈਟਿਕ ਐਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਬਟਾ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ। ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਟਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟੈਟਿਕ ਐਰਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਰਰ ਕਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟੈਟਿਕ ਐਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਬਟਾ AT ਹੈ। ਤਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਇਨਟੂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਮਾੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਟਰਮਸ 'ਚ ਐਰਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਅਤੇ ਡਾਇਨਮਿਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ।